नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा सहाय को आपण मानक स्वागत। वर्तमान आम नवम श्रेणी द्वितीय अध्याय संधि विषय पढ़ा। तो प्रथमे देखि नबा हिमालय पर्वत भारतवर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। एही पर्वत ब्रह्मर्षि तथा देवमानंकर तपस्या स्थली अटे। ए ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वर चिंतार निमग्न रही। गंगा नदी मध्य एही पर्वतर निर्गत होइअछि। जगज्जनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर दीर्घपथ अतिक्रम कर बही चली। उपर वाक्य गुड़िकर बड़ अक्षर लेखा जाइथिबा शब्द गुड़िक विषय आलोचना करबा। एठी कौन अच्छी देख प्रथमे हिमालय हिमयुक्त आलय हिम हेउछि बरफ आलय हेउछि घर। देवर्षि देवयुक्त ऋषि। जगदीश्वर जगतयुक्त ईश्वर। जगज्जन जगतयुक्त जन। ब्रह्मर्षि ब्रह्मयुक्त ऋषि। सदाचार सतयुक्त आचार। निर्गत नियुक्त गत। निरंतर नियुक्त अंतर। एबे आमे देखिले जे प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाए शब्दर मिलन रे गठित होइछि। एही मिलन को लक्ष्य कले जणा जाय जे एथिरे थिबा पूर्व शब्दर शेष वर्णटी पर शब्दर प्रथम वर्ण सहित मिलित होइछि बा वर्ण दुईटी परस्पर सहित मिसी जाइछन्ति। ए प्रकार मिलन को संधि कहा जाय। एथर एठी देखिबा पूर्व शब्दर शेष वर्णटी पर शब्दर प्रथम वर्ण। पूर्व शब्द माने एठी धरिनिय हिमालय कथा आमे आलोचना करिबा। पूर्व शब्दर शेष वर्ण हेउछि म। पर शब्दर प्रथम वर्ण हेउछि आ। एई म युक्त आ मिसी मा हेछि जोठी कि शब्द हेछि हिमालय। एई भली सबु शब्दरे पूर्व शब्दर शेष वर्ण और पर शब्दर प्रथम वर्ण मिसी गोटे शब्द होता है। यही प्रकार मिलन को संधि कहा जाए। एथिरो आमे जानिले परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहा जाए। संधि तीन प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो प्रथमे आमे स्वर संधि आलोचना करिबा। एठारे किछि उदाहरण प्रथमे देखि नबा। ऋषि कंबलासन बसिछन्ति। रवींद्र घर को जाउछि। कंबलासन हेउछि कंबल युक्त आसन। रवींद्र हेउछि रवि युक्त इंद्र। उपरे दिया जाइथिबा कंबलर शेष वर्ण हेउछि ळ हलंत युक्त अ अर्थात अ ओ आसनर प्रथम वर्ण हेउछि आ। एही अ सहित आर मिलन घटी आ होइछि। सृष्ट आ ध्वनिटी पूर्व वर्णरे संयुक्त होइछि। वर्तमान से उदाहरण को आलोचना करे देखिबा। कंबल शेष वर्ण हेउछि ळ। ळ प्रकृत रूप हेउछि ळ हलंत युक्त अ। आउ एठारे आसन रे स्वर वर्ण अछि आ। तेणु आमे लक्ष्य करिबा अ युक्त आ हेले दुहे मिसी आ हेउछन्ति। सृष्ट आ ध्वनिटी पूर्व वर्णरे संयुक्त हेछि। ए जो अ युक्त आ मिसी आ हेला सेटा पूर्व वर्ण अर्थात कंबल रे युक्त हवा जोगु कंबला हेई कंबलासन हेछि। सेहीपरि रविर शेष वर्ण हेउछि ह्रस्वई। एठारे इंद्र सहित थिबा ह्रस्वईर मिलन घटी दीर्घई जात होइछि और पूर्व वर्णरे युक्त होइछि। आमे देखिले जे उभय स्थान रे स्वरवर्ण सहित स्वरवर्ण मिलन घटिछि। एथिरो जणागला जे परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वरवर्ण सहित परपदर प्रथम स्वरवर्णर मिलन को स्वर संधि कहा जाए। रवींद्र रे मध्य सेपरि देखिबा। रवि युक्त इंद्र अछि। वर्तमान बरे जो ई अछि सेटा ह्रस्व ई अछि प्लस इंद्र रे मध्य ह्रस्व ई अछि। तो एठी गोटे स्वर वर्ण एठी भी मध्य स्वर वर्ण आसुछि। तो एई दुईटी स्वर वर्ण ह्रस्वई आ ह्रस्वई मिसिले दीर्घई होई सेटा पूर्व वर्ण रे संयुक्त होइछि। बरे वर्तमान सेटा दीर्घई लागिबो। तेणु शब्दटी रवींद्र रे बरे दीर्घई लागिछि। तो एही परी परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण स्वर संधि रे कोन हुए पूर्वपदर शेष रे मध्य स्वर वर्ण थाए परपदर प्रथम रे मध्य स्वर वर्ण थाए। एही दुई स्वर वर्णर मिलन रे
ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି ହେଲା ଆ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର। ଦେବ ବ ହଳନ୍ତ ଅ ଅଛି ବରେ, ଏଠି ଅସୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅ ଅଛି। ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେବ, ଦେବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ଦେବା ଯୁକ୍ତ ସୁର, ଦେବାସୁର। ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ନୀଳାଚଳ। ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଅସ୍ତଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ଆ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ଆ ହୁଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହୁଏ। ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକର ଗୁଣାକର। ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତାନଳ। ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ। ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ଆ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର ସୁଧାକର। ତେଣୁ ଏହି ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯୁକ୍ତ ଅ ମଧ୍ୟ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆ ଆକାରରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା, ସେହିପରି ଯେମିତି ଅ ସହିତ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରସ୍ୱଇ ଯୁକ୍ତ ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ। ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ। ତାପରେ ରସ୍ୱଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ଦୀର୍ଘଇ। ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ହେଲେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର। ଶଚୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚୀନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ସେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର। ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଅବନୀଶ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ରସ୍ୱଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ରସ୍ୱଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅରେ ଆ ସହିତ ଯେମିତି ଥିଲା ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହୁଛି। ତାପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଓ ହର୍ଷଉର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ହ୍ରସ୍ୱଉ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱଉ ଦୀର୍ଘଉ। ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁଦ୍ୟମ। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ହ୍ରସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲେ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁର୍ମି। ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଉ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱଉ ଦୀର୍ଘଉ। ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଉ ହବ। ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱ ଭୂର୍ଧ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଜଣାଗଲା, ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଉ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶିଲେ ଏ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା, ଅଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲେ ଏ ହୁଏ। ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ଏ ହୁଏ। ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ। ଆ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହୁଏ। ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହୁଏ। ରମା ଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ। ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଧ୍ୱନିଟି ଏ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ନିୟମ, ଅଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱଉ ଓ ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର। ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁଏ।
ନବଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା ନବୋଢ଼ା। ଚଳଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳଉର୍ମି। ଆ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁଏ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁଏ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଧ୍ୱନିଟି ଓକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆସୁଛି। ଅଯୁକ୍ତ ରୁ ଅର୍ ହୁଏ। ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି। ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ଏଠି ଅ ଆଉ ରୁ ମିଶିଛି। ସପ୍ତ ଶେଷରେ ଅ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଅଯୁକ୍ତ ରୁ। ଦେବରେ ଅ ବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ରହୁଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ରୁ ରହୁଛି। ଅଯୁକ୍ତ ରୁ ଅର୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଅର୍। ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ ର ଅ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓ ର ରେଫ ହୋଇ ପର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। 7 ନମ୍ବରର ନିୟମ ହେଉଛି ଅଯୁକ୍ତ ଏ ଐ ହୁଏ। ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି ହିତୈଷୀ। ଜନଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ଅଯୁକ୍ତ ଐ ମିଶିଲେ ଐ ହୁଏ। ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ହେଲେ ଐ ହୁଏ। ତଥାଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଐ ହେଲେ ଐ ହୁଏ। ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଐ ଐକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲେ ଔ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜଳଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳୌଘ। ଜଳରେ ଅଛି ଅ ଏଠି ଅଛି ଓ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ବିମ୍ବ ଓଷ୍ଠ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ ଆସିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିମ୍ବ ବିମ୍ବରେ ଅ ଅଛି। ଶେଷରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଅଛି। ଏଠାରେ ଓ ଅଛି। ଏଠାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲେ ଔ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ ନ ହୋଇ ବିମ୍ବୌଷ୍ଠ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଉଟା କି ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଖ ନମ୍ବରରେ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନୌଷଧି। ଔ ହୁଏ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲେ ଔ ହୁଏ। ମହାଯୁକ୍ତ ଓଜ ମହୌଜ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଔ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଔ ହୁଏ। ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଔ ଔକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ନିୟମ। ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ୟ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ। ଇ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ୟା ହୁଏ। ଇତି ଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦୀର୍ଘ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ୟ ହୁଏ। ସୂଚୀ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଇ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲେ ୟୁ ହୁଏ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ସ୍ଥାନରେ ୟ ହୁଏ। ଏହି ୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ଏଠାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇ ପରେ ଏଠି ଆ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ଏଠି ଅ ଅଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ଉ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ? ୟ ହୁଏ। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ଓ ହୁଏ। ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନ୍ୱୟ। ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଯୁକ୍ତ ଏ ହେଲେ
व ଯୁକ୍ତ ଏ ହୁଏ ଯୋଉଟା ୱେ ହୁଏ। ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ। ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ୱ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଇ ୱା ହୁଏ। ସୁ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁ ଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁଆଡ଼ମ୍ବର। ବଧୂ ଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଧ୍ୱାଦି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ୱ ହୁଏ। ଯେପରି ଇ ର ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉ ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଉ ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ କି ହର୍ଷଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ୱ ହୁଏ। ଏହି ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅୟ। ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ। ଐ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ଆୟ ହୁଏ। ନଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ। ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ, ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୁଏ। ଏହି ଅୟ ଓ ଆୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ବା ଐ ପରେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏ ପରେ ଅ ଅଛି। ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ, ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୁଏ। ଏ ବା ଐ ପରେ ଏ ବା ଐ ନଥାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏଠାରେ ଏ ପରେ ଅ ଅଛି, ତେଣୁ ଅୟ ହେଲା। ଐ ପରେ ଅ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଅୟ ଆଉ ଆୟ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବରର ନିୟମ ଅଛି ଓ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅବ୍ ହୁଏ। ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ। ଓ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ। ଓ ଯୁକ୍ତ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ହେଲେ ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହୋଇ ଆବୁ ହୁଏ। ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଓ ବା ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ହୁଏ, ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।